So first class আমাদের group formation done. We have done COPO analysis, mark distribution and evaluation, class and object, fields and method. এটা হয়েছে field মানে member data, method মানে member function. ওকে, আমরা ইন্টেলিজে আইডিয়া এখনো করি নাই না করেছি? করেছি। ওকে, না না না, ফার্স্ট ক্লাসে ইন্টেলিজে। আচ্ছা, তাহলে এটা করবো আজকে। আপনাদের সাথে সবকিছু শেয়ার করা হয়েছে। এমভিসি ফ্রেমওয়ার্ক আলোচনা করা হয়েছে, মডেল ভিউ কন্ট্রোলার। হালকা, ওকে, তাহলে ওটা আরেকটু ব্রাশ আপ করবো। ওয়েলকাম অ্যাপ্লিকেশন, যেটা ফার্স্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড অ্যাপ্লিকেশন, এটা আলোচনা করা হয় নাই, যেহেতু ইন্টেলিজেই হয় নাই। হোমওয়ার্ক, অলরেডি ইউ আর ওয়ার্কিং অন ইউর মাইলস্টোন, ওই যে ইউজার বের করা, গোলস বের করা, and then we will try to build our own application. Okay, so তাহলে আমরা ইন্টেলিজে এরকম যদি কোড সহ ওপেন হয়, জাস্ট ক্লোজ দ্য প্রজেক্ট। সো ইউ শুড হ্যাভ দিস। এটা সবাই ওপেন করেন, এই জায়গায় আসেন। গুগল মিটটা অন করে দিই। Okay, so we are here. এটা আসছে সর এভরিবডি আপনাদের? ওকে, নাও you have written program in your previous courses using Python. Okay, now your program did not have its own graphical user interface. Interact করবেন আমার সাথে, ওকে? না বুঝলে জিজ্ঞেস করবেন। So what I said, your program in 101 and DS course did not have its own graphical user interface. So আপনার প্রোগ্রাম কি করেছে? কমান্ড টার্মিনাল এটাকে সে ইউজ করেছে, where the input was given to the program and program also showed the output here. Now this is system terminal বা command. Okay, it's not integral part of your program, and also it is not graphical. So therefore this type of application, we call them console application. It use system console or terminal. It lend ধার করে system console বা terminal to capture input and to print output. But our objective of this course is to build a real world problem, solution to a real world problem. So it has to be user friendly, and therefore the type of application that we want to build should have graphical user interface. Okay, are you following? ঠিক আছে, রেসপন্ড করবেন। সো তাহলে আমরা যে টাইপের প্রজেক্টটা ক্রিয়েট করব, দ্যাট উইল হ্যাভ গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস। নাও দেয়ার এগেইন application development. Now application development also has many different software design pattern. Now the design pattern that we are going to follow in this course is MVC architecture, and the FXML project follows that pattern. Okay,
So if we look into MVC architecture, what it is, already we have seen. So MVC, now you can see model, view, and the controller. Now you see a software design pattern that divides an application into three interconnected components: the model, the view, and the controller. Now what is class? Class is user defined type which allows us to create our own complex type, right? Okay. To represent application data. Now view is nothing but what you see on the screen. So if this is iris, what you see on the screen, এখানে কি দেখা যাচ্ছে? But overall what you are seeing? একটা web page, because it's an web application. Now the application which is not console application has its own graphical user interface, can be three types: web application, desktop application, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন। এগুলো আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছি অলরেডি। তো আমাদের এখানে এই ব্রাউজারে যদি দেখি সেটাও ভিউ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে। ইন আওয়ার কেস আমরা যে উইন্ডো, নেটিভ উইন্ডো আছে সেই উইন্ডোতে আমাদের ভিজুয়ালটা দেখতে পাবো, সেটাও ভিউ। ওকে, নাও ফর ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন the simplest form of the file is HTML file, right? Now what HTML stands for? Hypertext Markup Language. এগুলো আলোচনা হয় নাই কতদিন? No. তাহলে নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে it is not a programming language. So HTML cannot be used to do any kind of calculation computation. It's not programming language. So markup language. So it marks the content of your view. How your content will be arranged, organized, bold হবে, italic হবে, background color থাকবে কি থাকবে না, ইত্যাদি, ইমেজ কোথায় বসবে। ওকে, তাহলে বেসিক্যালি HTML code dictates the browser how to show the content on the view. So the file which contains the content, also the marking, is called HTML file. তাহলে HTML ফাইলে আমরা কন্টেন্ট দিয়ে দিচ্ছি যে আমার ভিউতে কি কন্টেন্ট দেখা যাবে, আর কন্টেন্টগুলো কিভাবে দেখাবে সেটাও মার্ক করে দেওয়া থাকছে ইউজিং ট্যাগস। That is HTML file. Have you seen HTML code? Yes. It looks like tag, right? Okay. Now HTML comes with number of tags. Okay. So how many tags in latest version of HTML? আচ্ছা, ও কাউন্টটা হয়তো এই যে 110টা। ওকে, around 110 tags are there. Okay, now we also have XML. XML stands for extended markup language. So we can extend our language by creating additional tags. So HTML এ যে 110টা ট্যাগ আছে অলরেডি, এর বাইরে যদি আমি আমার নিজস্ব ট্যাগ ইউজ করতে চাই তখন আমি XML ইউজ করব। এখন জাভার FX লাইব্রেরিতে এই XML ইউজ করে ট্যাগ তৈরি করা হয়েছে। দ্যাট ইজ ওয়াই আমাদের যে ভিউ তার ফাইলের এক্সটেনশন FXML, সিমিলার টু HTML।
তাহলে এফএক্সএমএল ফাইলের কোড দেখলেও আমরা দেখব এইচটিএমএল এর মতোই ট্যাগ দিয়ে দিই, ওই যে থার্ড ব্র্যাকেটের অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের মধ্যে ট্যাগগুলো দিয়ে। আন্ডারস্টুড? সো দ্যাট ইজ আওয়ার ভিউ। ওকে, নাও হোয়াট ইজ মডেল? How we model our application data. So if a student gets admission at IUB, now the student information is my application data, right or wrong? Right or wrong? Right. তাহলে there will be a student class, and whenever a new student take admission, and student object will be created and stored in the database backend. Okay? তাহলে মডেল হচ্ছে the model of application data, how application data is structured and organized and stored in your backend. That is model. And what you see as a user is view. তাহলে view আর model বুঝতে পারলাম। So for IDaaS, if there are 30 different users, student, faculty, admission officer, registrar, controller of weather, ইত্যাদি, তাহলে there will be 30 model classes represent user information. That's not it. We also have other information. For example, whenever a new book is purchased by library, a book object is created. Whenever a new course is approved by UGC, a course object is created containing the information about that course. Okay? Whenever I post a notice class object is created. Whenever I will purchase a new bus, a vehicle object is created. তো তাহলে আমার এই 30টা যদি ইউজার হয় এবং নন ইউজার ডাটা যদি আরো 20-25 রকমের হয়, তাহলে অন অ্যান অ্যাভারেজ আমার 50টা মডেল ক্লাস থাকবে, যাদের অবজেক্টগুলো ডাটাবেজে স্টোর হবে। এনি কোশ্চেন? আচ্ছা, না হোয়াট ইজ কন্ট্রোলার? কন্ট্রোলার কি জিনিস? আমাদের স্ক্র্যাচ প্যাডে এক জায়গায় বলা আছে যে in Python can you have function inside a class? Yes, we call them member function বা method. But you can also have independent function which is not part of class. আপনি একটা sort function রাখতে পারেন, যেখানে অ্যারে পাস করলে অ্যারেটাকে সর্ট করে প্রিন্ট করে দেয়। So Python and many other languages like C++ allows us to create independent functions outside of class. So they allow object orientation and non-orientation both. আমি একটা পাইথন প্রোগ্রাম লিখতে পারি যেখানে কোনো ক্লাসই থাকবে না, হতে পারে না? 1.1 এ তো তাই করছেন, 2.05 এ গিয়ে না আপনি ক্লাস বানিয়েছেন, তাহলে 1.1 এর প্রোগ্রামগুলো কি পাইথন প্রোগ্রাম না? But they were not object oriented. So it allows us both object oriented and non-object oriented. But Java is purely object oriented. So in Java, you cannot do anything without a class. তাহলে যে কোনো ফাংশন in Java basically is a method of some class. জাভাতে যখনই আমি একটা ফাংশন লিখবো সেটা কোনো না কোনো ক্লাসের মেথড হতে হবে, বিকজ ক্লাসের বাইরে জাভাতে কোনো কোড এক্সিস্ট করবে না। ইটস 100% পিওর অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, তাহলে এটা আমরা বুঝতে পারলাম। এই কথাটা আপনাদের স্ক্র্যাচ প্যাডে বলা আছে, পিডিএফ যেটা গতকালকে আলোচনা হয়েছে, দেখে নেন। এখন now again come back to this iris. Okay, now look at my hand, what I am doing here, left click. So এই যে আমি লেফট ক্লিক করছি, দ্যাটস অ্যান ইভেন্ট, আই এম ট্রিগারিং অ্যান ইভেন্ট। আমি লেফট ক্লিকটা কেন করছি? Why I am clicking the left mouse? Because to interact with the view. আমি ভিউয়ের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে চাই বলেই একটা ইভেন্ট ট্রিগার করছি। Now that event can be left click, that event can be right click, that event can be mouse hover out,
That event can be drag. Okay, that event also can be key press related event. Okay, so তাহলে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইভেন্ট ট্রিগার করতে পারি to interact with the view. এখন আমাদের এই ভিউতে let's say in Python you want to take a value of a number x from user. What will be your code? x এর ভ্যালু নিতে চান, আপনার কোড কি হবে পাইথনে? What will be your code? হ্যাঁ, আপনার x একটা ভেরিয়েবল, এটাতে আপনি কিবোর্ড থেকে একটা নাম্বার ইনপুট নিতে চান, তাহলে কোডটা কি হবে? হ্যাঁ, প্রথমে কি করবেন? x ইকুয়াল টু যে ভ্যালু না, কোড বলেন। যে ভ্যালু তো আপনি কিবোর্ডে দিবেন, কোড কি? x ইকুয়াল টু ইনপুট। আচ্ছা, তাহলে x ইকুয়াল টু যে ইনপুট, এই লাইনটা যখন এক্সিকিউট হবে তখন কার্সার ব্লিঙ্ক করবে না ইনপুটের জন্য? ইউজার বুঝবে কি করে আপনি কিসের ইনপুট চাচ্ছেন? তাহলে আমরা নরমালি আগে একটা প্রম্পট করি যে এন্টার দ্য ভ্যালু অফ x, তাহলে প্রিন্ট এন্টার দ্য ভ্যালু অফ x, তারপর আমরা বলি x ইকুয়াল টু ইনপুট। তো এই যে আপনি ইনপুট নিচ্ছেন, এটা আমাদের ভিউতে হচ্ছে এই যে এটা একটা টেক্সট ফিল্ড, এটা একটা পাসওয়ার্ড ফিল্ড। তাহলে আমরা যে টাইপ করে ইনপুট দিচ্ছি, আমাদের তো কনসোল না, আমাদের নিজেদের ফ্রন্ট এন্ড। তাহলে আমরা এই যে বিভিন্ন নোডের মাধ্যমে এই কাজগুলো করি। তাহলে টেক্সট ফিল্ড একটা নোড, পাসওয়ার্ড ফিল্ড একটা নোড, আর ওই যে আমাকে কিছু ইনফরমেশন দিচ্ছে, খালি দুইটা টেক্সট ফিল্ড পাসওয়ার্ড ফিল্ড থাকলে বুঝবো কি করে এটা কিসের? তো ওই জন্য আমাকে প্রম্পট করতে, এগুলো হচ্ছে প্রিন্টের ইকুইভ্যালেন্ট, এগুলো হচ্ছে লেবেল অথবা টেক্সট। তাহলে এটা হচ্ছে বাটন, তাহলে এগুলো হচ্ছে ইন জেনারেল আমরা বলে থাকি নোট। তাহলে এই HTML ফাইলটাতে কতগুলো নোট আছে, কিন্তু যে দুইটা লেভেল দেখতে পাচ্ছি, একটা টেক্সট ফিল্ড, পাসওয়ার্ড ফিল্ড, বাটন, একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, একটা এখানে একটা ইমেজ আছে। ওকে, ইমেজের আবার লিংক আছে, রাইট? তাহলে এখানে বিভিন্ন ধরনের নোড আছে। এখন আমি যখন এখানে একটা ইভেন্ট ট্রিগার করছি, should there be any response? Why not? ব্যাকগ্রাউন্ডে মাউস ক্লিক করলে কোনো রেসপন্স করবে না বলেই ডেভেলপার ডিসাইড করেছে, কিন্তু একই ইভেন্ট যদি আমি বাটনের উপরে করি তখন সে রেসপন্স করবে, কিছু একটা কাজ হবে। তার মানে একটা কাজ হওয়া মানে একটা ফাংশন এক্সিকিউট হবে। এনি কোড ইজ এ ফাংশন ইনসাইড এ ফাংশন। তো তাহলে সেই ফাংশনটা অ্যাকচুয়ালি এর একটা আইডেন্টিটি আছে। ইন জেনেরিক টার্মে উই কল দেম ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড। This method works to handle the event triggered by user on a specific node which was decided by the developer to respond. এখন সব নোডের সব পসিবল ইভেন্ট তো আমি রেসপন্ড করব না, তাহলে ওগুলো কিছুই ঘটবে না, কিন্তু যেগুলো আমি রেসপন্ড করতে চাই সেগুলোর জন্য আমাকে ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড রাখতে হবে। ওকে, এনি কোশ্চেন সো ফার? তাহলে এই যে বাটনটা, এই বাটনে কয়টা ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড আছে বলে মনে হচ্ছে আপনাদের? দুইটা না একটা? এটা হচ্ছে এই লগইন প্রসেসটাকে ভেরিফাই করে, যদি ফেল করে এই আইডি পাসওয়ার্ড ভ্যালিডেট করবে, করে ডাটাবেসে যদি ভ্যালিডেশন ঠিক থাকে ডাটাবেসে গিয়ে কম্পেয়ার করবে উইথ দ্য ইউজার অবজেক্টস। যদি কোনো ইউজার অবজেক্টের ফিল্ডের সাথে মিলে তখন সে আমাকে সেই ইউজার টাইপের ড্যাশবোর্ডে নিয়ে যাবে। আর যদি ফেল করে তাহলে সে আমাকে বলবে যে ইনভ্যালিড আইডি আর পাসওয়ার্ড বা ইনভ্যালিড লগইন। তাহলে এখানে একটা 100 লাইনের একটা কোড আছে। So that's a event handler method. So that is the only method আমরা বলছি। কিন্তু খেয়াল করেন এই ইভেন্টটা কি? এই যে আমার মাউসটা এখন যদি আমি বাটনের উপরে নিয়ে আসি, হোয়াট ইজ দ্য ইভেন্ট?
Is it mouse click? No. Is it mouse drag? No, drag মানে চেপে ধরে নিয়ে আসা। এরকম চেপে ধরে আনি না, এমনি আনছি। তাহলে এটাকে বলে মাউস হুভার বা মাউস ওভার। তাহলে মাউস ওভার হলে বাটনের শেডটা চেঞ্জ হচ্ছে, আবার মাউস এক্সিট হলে পুরনো শেডে ফেরত যাচ্ছে। তাহলে দিস বাটন হ্যাজ 3 ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড। এই বাটনের জন্য 3টা ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড আছে। একটা হলো মাউস ওভার, মাউস এক্সিট আর মাউস ক্লিক। ওকে, বাট এই শেড চেঞ্জ করা এটা তো অর্নামেন্টাল, এটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু না অ্যাপ্লিকেশনের রানিং ফাংশনিং এর জন্য, এটা না করলেও চলতো, কিন্তু মাউস ক্লিকটা আমাদের দরকার। সো অ্যাকর্ডিংলি ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড how many event handler you want to keep for which node for that view. তাহলে যে কয়টা ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড আমরা বানাতে চাই সেই কয়টা মেথড, the method of which class, সেই ক্লাসটাকে আমরা বলছি কন্ট্রোলার ক্লাস। ওকে, so if you try to implement IDaaS you may have 50 model classes. স্টুডেন্ট, ফ্যাকাল্টি, কোর্স, বুক, ফাংশন ইত্যাদি। এই ক্লাসগুলো আমাদের বানাতে হবে to use as a type to create their objects whenever there is a new data produces. Okay, when the application is running from different activities of different user. তাহলে এই মডেল ক্লাসগুলো আমার থাকবে এক জায়গায়, এগুলোর অবজেক্টগুলো ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকবে। এখন আমি কিন্তু এখান থেকে এই লগইনে কিন্তু আমাকে ইউজার ক্লাসের অবজেক্ট ইউজ করতে হবে টু ভেরিফাই দিস আইডি, যে কোনো একটা ইউজার অবজেক্টের যে ফিল্ড আইডি সেই ভ্যালুটার সাথে যেটা স্টোর করা আছে এটা মিলে কিনা। কিন্তু আমি কিন্তু ডাটাবেস টাচ করতে পারছি না, তাহলে এই ইনিশিয়েশনের কাজটা কে করবে? এই অন ক্লিক ইভেন্ট হ্যান্ডলার। ওকে, তাহলে আমার যদি আপনি যদি আইরাসের জন্য 100টা ভিউ তৈরি করেন, you will have 100 fxml files, so therefore you will have 100 controller class. ঠিক আছে? Okay, now another point, in Python, C++, many other languages, you can actually create many class in one file. একটা .ph ফাইলে আপনি 5টা ক্লাস বানাতে পারেন, কেউ না করবে। কিন্তু জাভাতে যদি আমরা পাবলিক ক্লাস বানাতে চাই, which we want in most cases, তাহলে প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল জাভা ফাইল থাকবে। তাহলে একটা জাভা ফাইলে আমি 2টা পাবলিক ক্লাস ক্রিয়েট করতে পারবো না। সো আমার স্টুডেন্ট যদি একটা ক্লাস হয়, ক্লাস স্টুডেন্ট, সো দেয়ার উইল বি ফাইল student.java, ক্লাস বুক, সো দেয়ার উইল বি ফাইল book.java। ওকে, সেরকম এই ভিউটা যদি হয় লগইন view.fxml সাপোজ, তাহলে এটার যে কন্ট্রোলার সেটার নাম আমরা দিতে পারি লগইন ভিউ কন্ট্রোলার.java। তাহলে সেই ক্লাসের নামও হবে লগইন ভিউ কন্ট্রোলার, ক্লাস লগইন ভিউ কন্ট্রোলার। ওই ক্লাসেই আমাদের ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথডগুলো থাকবে। কন্ট্রোলার ক্লাস, প্রত্যেকটা ভিউই তো আপনি কোনো না কোনো রেসপন্স দিতে চান, কম আর বেশি। কোনো ভিউতে হয়তো একটাই রেসপন্স থাকবে, কোনো ভিউতে 20টা ডিফারেন্ট রেসপন্স থাকতে পারে, কারণ ওই আরেকটা ভিউতে হয়তো অনেকগুলো নোড আছে, 30-40টা নোড আছে। কোথায় আপনি কি ইন্টারঅ্যাক্ট করতেছেন তার উপর বেস করে হয়তো আপনি অনেকগুলো ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড থাকতে পারে। তাহলে প্রত্যেকটা এফএক্সএমএল এর জন্য তার নিজস্ব সেট অফ ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড, তার নিজস্ব কন্ট্রোলার ক্লাসে আমরা কোড লিখব, কারণ ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড ইজ এ কোড, জাভা কোড। So we need a Java class, so therefore we need a .java file. তাহলে আমার 100টা fxml ফাইল থাকলে তার সাথে আবার 100টা জাভা ফাইলও থাকবে, রিপ্রেজেন্টিং কন্ট্রোলার ক্লাসেস। আর মডেল ক্লাস তো আছেই। সো ইউ অলসো হ্যাভ টু ডু দ্যাট ফর ইউর প্রজেক্ট। তাহলে আপনার প্রজেক্টে ইউজার তো 30টা থাকবে না, অন্তত 8টা তো থাকবে, কারণ 8টা আপনাকে নিতে বলা হয়েছে। আর নন ইউজার ডাটাও তো থাকবে, যেমন কাস্টমার, অর্ডার, বিল, ইনভয়েস, কার, ইকুইপমেন্ট, টুল, ওকে, এসি, রাইট, শপিং কার্ট,
বুঝেন নাই? পেরোল, ট্রান্সক্রিপ্ট, ডিপেন্ডস অন ইউর টপিক। আপনি রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস করে যে ওয়ার্কফ্লোটা লিখবেন, ওখান থেকে এই ক্লাসগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করব। তাহলে আপনার যদি 8টা ইউজার টাইপের ক্লাস হয়, আরো 10-12টা যদি আপনার নন ইউজার টাইপের ডাটা প্রয়োজন হয় টু স্যাটিসফাই দ্য গোলস, কারণ আপনি তো গোল আইডেন্টিফাই করেছেন 64টা, এই 64টা গোল থেকে কোনো না কোনো ডাটা তো জেনারেট হবে। তো সেগুলো যদি ইউজার টাইপের না হয়, নন ইউজার টাইপের হয়, সেই ক্লাসগুলো লাগবে। তাহলে আপনি বললেন যে পে বিল, তাহলে পে বিল বাটনটা ক্লিক করলে একটা বিল অবজেক্ট তৈরি হবে। তাহলে বিলও তো একটা মডেল ক্লাস। তো লেটস সে ইউ হ্যাভ 8 প্লাস 12, 20 মডেল ক্লাস। আর আপনার এফএক্সএমএল ফাইল কয়টা থাকবে ফর ইউর গ্রুপ প্রজেক্ট? ফর ইউর প্রজেক্ট আপনার টপিক কি? হ্যাঁ, তাইলে ধরেন গোল্ডস জিম 64। কেন? প্রত্যেকটা গোলের জন্যই তো আপনার একটা করে ভিউ দরকার, গোলটা ইনিশিয়েট করার। তা আপনি একটা পেজের মধ্যেই কি বিল পে করবেন আর ফ্যাকাল্টি ইভ্যালুয়েট করবেন? তাইলে আপনার তো গোলই আলাদা। তাহলে বিল পে করলে একটা ভিউ আসে, ফ্যাকাল্টি ইভ্যালুয়েশনে গেলে আরেকটা ডিফারেন্ট ভিউ আসে, তাই না? তাহলে আপনার 64টা গোলের জন্য 64টা ভিউ দরকার। কিন্তু গোল পর্যন্ত যাওয়ার আগে আপনাকে লগ ইন করে ড্যাশবোর্ডে ঢুকতে হবে। তাহলে এক একজনের ড্যাশবোর্ডের অপশনগুলো ভ্যারি করবে। তার মানে 8টা ড্যাশবোর্ড এফএক্সএমএল দরকার, 8টা ইউজার যেহেতু। তাহলে 64 প্লাস 8, 72। লগ ইন, ওকে, ফরগট পাসওয়ার্ড, সাইন আপ, এই টাইপের যেগুলো আছে আরো 3-4টা, ধরেন 80টার মতো এফএক্সএমএল। এটা হচ্ছে কনজারভেটিভ আইডিয়া, কারণ রিয়েলিটিতে কমপ্লেক্স অপারেশনের জন্য মাল্টিপল ভিউ ইউজ হতে পারে। যেমন আপনি একটা ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতেছেন, তাহলে একটা এমবাসির জন্য একটা অ্যাপ তৈরি করছেন, আপনার অ্যাপ্লিকেন্ট একটা ইউজার। তাহলে অ্যাপ্লিকেন্টের একটা গোল হলো অ্যাপ্লিকেন্ট ক্যান অ্যাপ্লাই ফর ভিসা। এখন এই যে অ্যাপ্লাই ফর ভিসা নট নেসেসারিলি কনফাইন্ড টু ওয়ান এফএক্সএমএল, অনেক ডাটা দিতে হয়। তো আপনি ওকে বললেন যে সেভ এন্ড কন্টিনিউ, সেভ এন্ড এক্সিট, সেভ এন্ড কন্টিনিউ। তাহলে সেভ এন্ড কন্টিনিউ যখন দিচ্ছেন, তখন এইটুকু সেভ করে আপনি নেক্সট ধাপের জন্য ওই একই গোলের পার্ট 2 এফএক্সএমএল লোড করতেছেন, ওখানে আবার সেভ এন্ড কন্টিনিউ। তো এরকম অনেক ইনপুট থাকলে তখন দেখা যায় যে একটা এফএক্সএমএল বা একটা পেজে এটা অনেক কমপ্লিকেটেড হয়ে যায়। তো তখন ওই যে ডাটাগুলোকে ক্যাটাগরাইজ করে, ধরেন প্রথমে বলো যে পার্সোনাল ইনফরমেশন, এটার জন্য একটা পেজ, তারপরে নেক্সট, সেভেন নেক্সটে গিয়ে বললো যে আপনার ট্রাভেল হিস্ট্রি। এইভাবে আপনি যদি কিছু কিছু গোলের জন্য ইউ মে ডিসাইড টু ইউজ মোর দেন ওয়ান এফএক্সএমএল, সেই ক্ষেত্রে এটা আবার 80-র বেশিও হতে পারে। তো তখন আমরা যদি ধরি একটা রেঞ্জ হিসাবে যে 80 to 100 এফএক্সএমএল ফাইলস, কনজারভেটিভলি 75 to 85 বা 90, তাহলে আপনার যদি 80টাই ধরি, তাহলে 80টা এফএক্সএমএল ফাইল আপনারা ডিজাইন করবেন ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে করে। তার জন্য 80টা কন্ট্রোলার ক্লাস তৈরি করতে হবে, সেখানে আবার ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথডগুলোর কোড লিখতে হবে, আর আপনার মডেল ক্লাসগুলো আলাদা করে বানাতে হবে। সো দিস ইজ ইউর এন্টায়ার প্রজেক্ট। আর এই কোডিং পার্টটা কিন্তু সবার শেষে, আগে আপনাকে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস কমপ্লিট করতে হবে, দেন রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস যে রিপোর্ট, ওইটাকে ইউজ করে আমরা ক্লাসগুলো আইডেন্টিফাই করব, মডেল ক্লাসগুলো আইডেন্টিফাই করব। তো মডেল ক্লাসগুলো কিভাবে একটা আরেকটার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, একটা মডেল ক্লাসের মেথড আর একটা মডেল ক্লাসের মেথডের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে। ফর এক্সাম্পল, ফ্যাকাল্টির একটা মেথড হতে পারে গিভ অ্যাসাইনমেন্ট। নাও গিভ অ্যাসাইনমেন্ট ইজ এ মেথড অফ হুইচ ক্লাস? ফ্যাকাল্টি। তাহলে এসকেডি যদি অবজেক্ট হয়, তাহলে আপনি বলতে পারেন এসকেডি ডট গিভ অ্যাসাইনমেন্ট। এখন এই গিভ অ্যাসাইনমেন্ট মেথড আবার স্টুডেন্ট ক্লাসের সাবমিট অ্যাসাইনমেন্ট মেথডকে কল করবে। তাহলে দেখেন, ফ্যাকাল্টি ক্লাসের গিভ অ্যাসাইনমেন্ট মেথড ইজ ইউজিং স্টুডেন্ট ক্লাসের সাবমিট অ্যাসাইনমেন্ট মেথড, সো দ্যাট স্টুডেন্ট ক্লাসের সাবমিট অ্যাসাইনমেন্ট মেথড উইল সাবমিট দ্য অ্যাসাইনমেন্ট। তো এই জিনিসগুলো আমরা আমাদের একটা ক্লাস ডায়াগ্রাম সেখানে দেখাতে হবে। এটাকে আমরা বলছি ইন্টারনাল ডিজাইন of the data flow, how classes are related with each other, okay, and also how controller class use those model class objects.
ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড গুলো মডেল ক্লাসের মেথড অবজেক্ট গুলোকে ইউজ করবে, প্রয়োজনে তাদের মেথডকে কল করবে। তাহলে এই পুরো জিনিসটা আমরা ক্লাস ডায়াগ্রামে দেখাবো। দ্যাটস আওয়ার সিস্টেম ডিজাইন। ওয়ান্স দিস টু আর মোর অর লেস ফাইনালাইজ, তখন আমরা এই এফএক্সএল ফাইলগুলো ডিজাইন করতে পারবো এবং ক্লাসগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো। ওকে, সো therefore আপনাদের অ্যাজ এ টিম ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ক্লোজ কোঅর্ডিনেশন। ওকে, রেগুলার মিটিং টিটিং করতে হবে। ওকে, তো এখন আসেন আমরা আমাদের এফএক্সএল প্রজেক্টে আমরা বুঝতে পারলাম তিনটা কম্পোনেন্ট থাকবে। তাহলে এটাতে আসেন এখন ইন্টেলিজেন্টে, এই যে ইন্টেলিজেন্টে আসেন, আসছেন এখানে। এখন আমরা বলবো যে নিউ প্রজেক্ট, এটা আসছে। এখানে দেখেন আমরা জাভা এফএক্স সিলেক্টেড থাকবে, জেনারেটর, ল্যাঙ্গুয়েজ জাভা, বিল্ড টুল হচ্ছে ম্যাভেন। এখানে আমি এখন প্রজেক্টের নাম বলবো। সো ধরেন আমি বললাম যে অ্যারিথমেটিক অপারেশন, সেকশন 7, ঠিক আছে। ওকে, অ্যারিথমেটিক অপারেশন সেকশন 7, এটা হলো। এখন আমি যদি নেক্সটে দেই, ও বলছে তুমি কোন অ্যাডিশনাল লাইব্রেরি ইউজ করতে চাও কেন? আমরা চাই না, আমাদের যে ধরনের কাজ অ্যাডিশনাল লাইব্রেরির প্রয়োজন নাই। সো ডান, ক্রিয়েট। তাহলে আমার প্রজেক্টটা ক্রিয়েট হবে। এই যে প্রজেক্টটা ক্রিয়েট হয়ে গেল। ওকে, ঠিক আছে, এটাতে আসছেন সবাই। লক দিচ্ছেন কেন? না, লকটা খুলে রাখেন। আচ্ছা, এখন এই যে ক্লাসটা দেখা যাচ্ছে, হাউ মেনি মেম্বার্স আর দেয়ার ইন দিস ক্লাস? এই ক্লাসের নাম কি? না, নাম, নেম অফ দ্য ক্লাস, হ্যালো অ্যাপ্লিকেশন। And how many members are there? How many members are there? কয়টা মেম্বার আছে? I'm asking you. তিনটা। What can be member of a class? ক্লাসের মেম্বার কি হতে পারে? ক্লাসের ভেতরে মেম্বার হিসেবে আমরা কি রাখতে পারি? ধরেন স্টুডেন্ট যদি একটা ক্লাস হয়, তাহলে স্টুডেন্ট ক্লাসের মেম্বার হিসেবে আমরা কি রাখতে পারি? এগুলো কি ধরনের মেম্বার? মেম্বার ডেটা। Also you can have member function, তো ক্লাসের শুরুতেই বললেন। তাহলে we can have field or member data. Also you can have method or member function. তাহলে এই ক্লাসে কি আছে? না, মানে ফিল্ড না মেথড, নাকি দুইটাই আছে? ক্লাস তো আছেই, যে হ্যালো অ্যাপ্লিকেশনের যে ক্লাসের শুরু আর ক্লাসের শেষ, তাহলে মাঝখানে যা আছে এটা ক্লাসের বডি। তো বডির মধ্যে আমরা কি রাখছি, ফিল্ড না মেথড? মেথড। নাম কি তাদের? কয়টা? দুইটা। পাবলিক ভয়েড তো মেথডের নাম না, ওগুলো হচ্ছে কোয়ালিফায়ার। স্টার্ট, মেইন। ওকে, এখন এই যে আমরা এমভিসি তে বললাম, এমভিসি তে কি থাকবে? আমার মডেল ক্লাস থাকবে, ক্লাস বুক, ক্লাস এমপ্লয়ি, এগুলো থাকবে। আবার কন্ট্রোলার ক্লাসও থাকবে,
যেমন লগইন ভিউ কন্ট্রোলার, পে বিল কন্ট্রোলার। পে বিল যদি একটা ভিউ হয় তাহলে পে বিল কন্ট্রোলার, আর এফএক্সএমএল ফাইল তো থাকবে। বাট এদের বাইরেও আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস লাগবে, যেই ক্লাসটা মেইন মেথড কন্টেন্ট করে। ওকে, এই অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস মডেল ক্লাসও না, কারণ এই ক্লাস কোনো অ্যাপ্লিকেশন ডাটাকে রিপ্রেজেন্ট করে না। এই ক্লাসটা হচ্ছে লঞ্চিং ক্লাস, টু লঞ্চ ইউর অ্যাপ্লিকেশন। যে অ্যাপ্লিকেশনটাকে আমি স্টার্ট করব, আমার তো 100টা এফএক্সএমএল আছে, কোন এফএক্সএমএল দিয়ে আমি স্টার্ট করব? এই যে এখানে বলে দিয়েছি হ্যালো ভিউ ডট এফএক্সএমএল। তাহলে আমার অ্যাপ্লিকেশনটা যখন লঞ্চ হবে তখন উইন্ডো আসবে একটা, ওখানে একটা এফএক্সএমএল লোড হবে। আমরা এখানে বলে দিচ্ছি এফএক্সএমএল লোডারকে এই এফএক্সএমএলটা লোড করো। এই কোড আমরা পরে অ্যানালাইসিস করব, এখন ইটস নট দ্য রাইট টাইম, জাস্ট আইডিয়া। তাহলে একটা অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসও থাকবে। ওকে, এখন ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য ফোল্ডার, প্রজেক্ট ফোল্ডার, এই সোর্সের ভিতরে মেইন এখানে আমাদের দুইটা ফোল্ডার আছে। ওকে, কি কি? Source and Java and resource. Now all the Java code, Java files will be in the Java folder. Now fxml file is not a Java file, it's a resource. Okay, so fxml file plus, for example, you have a icon, image যেটা fxml এ রেন্ডার করা হবে, সেগুলো আপনি রিসোর্স ফোল্ডারে রাখতে পারেন। তাহলে আমাদের এই জাভা ফোল্ডারে আমরা যদি দেখি যে আমাদের একটা অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস আছে, এটা থাকবেই, যে কোনো এফএক্সএমএল প্রজেক্টেই থাকবে, কারণ উই নিড এ মেইন মেথড এন্ড স্টার্ট মেথড। তো এই ক্লাসটাকে নিয়ে এখন আমরা অ্যানাটমিতে যাব না, বাট ইট ইজ দেয়ার। নাও হোয়াট ইজ দ্য ভিউ হিয়ার? এখানে ভিউটা কি? এই যে হ্যালো ভিউ ডট এফএক্সএমএল। এখন এই হ্যালো ভিউ এর উপরে যে আমার ইভেন্টগুলো আমি যদি ট্রিগার করতে চাই, সেটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য একটা ক্লাস দরকার, এই যে হ্যালো কন্ট্রোলার ডট জাভা। তাহলে আমার যদি একটা লগইন ভিউ এফএক্সএমএল থাকে, তাহলে আমি লগইন ভিউ কন্ট্রোলার ডট জাভা, পেভিল ডট এফএক্সএমএল, পেভিল ভিউ ডট এফএক্সএমএল, পেভিল ভিউ কন্ট্রোলার ডট জাভা। ওকে, এখন আমাদের এই প্রজেক্টের নাম কি সেটা আমরা করব, বাট বিফোর দ্যাট আমাকে ডিফল্ট হিসাবে যে হ্যালো ভিউ দিল ওয়েলকাম করার জন্য, এটা যে কোনো নতুন প্রজেক্টই ডিফল্ট থাকে। সো আপনার তো এটা প্রয়োজন না, আপনি ডিলিট করে দেবেন, বাট এটা থাকবে। সো লেটস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ দ্যাট ওয়ার্কস। এখন এই এফএক্সএমএল ফাইলে যদি আমি ডাবল ক্লিক করি, ইউ ক্যান সি দ্য কোড অফ দ্য এফএক্সএমএল। এই যে এইচটিএমএল এর কোড দেখেন নাই আপনারা? এইচটিএমএল এর কোড কে কে দেখেছেন? এইচটিএমএল এর তো ওইরকমই তো ট্যাগ বেসড, কিন্তু এই ট্যাগগুলো এইচটিএমএল এর ট্যাগ না, এই ট্যাগগুলো এফএক্স লাইব্রেরির ট্যাগ। ওকে, ঠিক আছে। তো এখন আমি তো এইভাবে এইচটিএমএল কোড বা এফএক্সএমএল কোড লিখেও একটা ভিউ ক্রিয়েট করতে পারি, কিন্তু সেটা তো আসলে প্রয়োজন নাই। উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইউজ থার্ড পার্টি টুল টু ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ and create the effects, make the design, and the tool will generate the XML file like HTML ও তাই হয়। HTML ও এখন সবাই ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে ডিজাইন করে, আপনার যে টুল আপনি ইউজ করতেছেন সে আপনাকে HTML ফাইলের কোড জেনারেট করে দেবে। তা আমরাও এই XML কোড লিখতে যাব না, আমরা শুধু ডিজাইন করব। তাহলে ডিজাইন করতে হলে আমাদের একটা টুল লাগবে। Now that tool is Scene Builder. Now for web application, your view is a page, and for desktop and mobile application, your view is a scene. So hence the name Scene Builder. তাহলে আমরা যদি Scene Builder এ আসি, একটা এমটি প্রজেক্ট নেই, এমটি এফএক্সএমএল। এখন আপনাকে যদি বলা হয় ওই যে টেক ইনপুট ফর এক্স,
নট ইন কনসোল, ইন দ্য এফএক্সএমএল। তাহলে আমার কি ধরনের নোট প্রয়োজন? লেভেল কেন দরকার? ইউজারকে প্রম্পট করার জন্য। তারপর টেক্সট ফিল্ড দরকার। ওকে, তো তাহলে আমি যদি এখান থেকে একটা লেভেল নিয়ে আসি, লেভেল অথবা টেক্সট দুইটাই আনা যাবে। টেক্সটও আছে, এই যে টেক্সটও আছে। যাই হোক, লেভেল যদি আনি, তাহলে আমি লেভেলটা এই যে বসাই দিলাম। এখন এখানে ডাবল ক্লিক করে আমি বললাম যে এন্টার। নেক্সট হোয়াট উই নিড, টেক্সট ফিল্ড। আচ্ছা, টেক্সট ফিল্ড যখন আপনি নেবেন, এই সিন বিল্ডারের দুইটা আলাদা লাইব্রেরি থেকে টেক্সট ফিল্ড আসে। তো আপনি প্রথমটা নেবেন, এটা জাভা এফএক্স এর টেক্সট ফিল্ড, সেটা না। ওকে, এখন এই টেক্সট ফিল্ডে যদি আমি এখানে বসাতে চাই, আমাকে বলছে অ্যালাউ না, যে ক্রস বসাতে দিচ্ছে না। কেন? না, আপনি আর কিছুই বসাতে পারবেন না, যেহেতু আমি লেভেল বসাই ফেলছি। কারণ হলো এই এফএক্সএমএল এর কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই। তো ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকলে আপনি যে লেভেল বসাইছেন ওইটাকে সে ব্যাকগ্রাউন্ড ধরে দিচ্ছে। কিন্তু লেভেল ক্যানট কন্টেন আদার নোটস। লেভেল ক্যান কন্টেন অনলি এ টেক্সট, কিন্তু লেভেল ক্যানট কন্টেন আদার নোট লাইক বাটন। মানে বুঝাতে পেরেছি? তাহলে আমাকে প্রথম নোট হিসাবে আসলে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড বা লেআউট দিতে হবে। তা এখন আমি যদি ভিবক্স আনি, এটা মানে হচ্ছে কি? ভার্টিক্যাল বক্স। তাহলে এই যে আমি যাই এখানে রাখবো ভিবক্সের উপরে, সব একটা ভার্টিক্যাল। এখন আমি যদি দুইটা লেভেল, দুইটা টেক্সট ফিল্ড, একটা বাটন, আরেকটা লেভেল ইত্যাদি অনেক কিছুই রাখি, এগুলো সব একটার নিচে আরেকটা আসবে। সো দ্যাট উইল বি কনফিউজিং। Now, VBox has its own use case, কিন্তু আমরা ভিবক্সটা এখন ইউজ করব না, কারণ আমরা অ্যারিথমেটিক অপারেশনের জন্য এক্সেল প্রম্পট করতে চাই, ইন্টার এক্স, পাশে এক্সেল ইনপুট নিতে চাই, তারপর আবার প্রম্পট করতে চাই ইন্টার ওয়াই, তারপরে আমরা নিচে আবার বাটন রাখতে চাই অ্যাড করার জন্য, তার নিচে আবার আরেকটা লেভেল রাখতে চাই আউটপুট দেখানোর জন্য। এরকম ভাবে আমরা ফ্রি একটা ডিজাইন করতে চাই, যেটা ভিবক্স অ্যালাউড। ওকে, আমরা এইচ বক্স মানে হরাইজন্টাল বক্স, এই যে আইকন দেখলেই বোঝা যাচ্ছে হরাইজন্টালি লিঙ্কগুলো আসছে। সো দ্যাট উইল নট গিভ মি দ্য ফ্রি ডিজাইন। আচ্ছা, এখন যদি আমি পেন লিখি, তাহলে অনেক ধরনের পেন আছে, এরাও সব লেআউট। যেমন এইখানে বর্ডার পেন। না, বর্ডার পেন হ্যাজ 5 বর্ডার, লেফট, রাইট, টপ, বটম অ্যান্ড সেন্টার। তাহলে বর্ডার পেনে আমি ম্যাক্সিমাম 5টা এলিমেন্ট বসাতে পারবো, তার বেশি পারবো না। আচ্ছা, এরকম অনেক কার্ড পেন, ট্যাব পেন, হ্যাঁ, স্ক্রল পেন, স্প্লিট পেন, ওকে, বিভিন্ন রকমের আছে। ট্যাব পেন, এই যেটা ব্রাউজারে থাকে, ওকে। তো এরকম আমরা বিভিন্ন রকম। আর অ্যাঙ্কর পেন কি? এখানে আইকনটা কি? এটার মানে কি? মানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে যেখানে ছাড়বো ওখানে সে অ্যাঙ্কর করবে। রিভারে যেমন শিপ অ্যাঙ্কর করে ওশানে, ইট ডাজন্ট চেঞ্জ ইটস পজিশন ওয়ান্স অ্যাঙ্কর্ড। তার আপনি যেখানে, তার মানে ফ্রিলি আপনি যে কোনো নোট ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে যেখানে খুশি বসাতে পারেন, and it will not move, it will be there. So
আমরা ইনিশিয়ালি অ্যাঙ্কর পেন ইউজ করব, বাট গ্র্যাজুয়ালি উইল সি আমরা আসলে এদেরকে কম্বিনেশন করে একটা হাইব্রিড আমাদের যে ভিউ তার এক একটা অংশকে এক এক ধরনের লেআউট আমরা ভাগ করে ফেলতে পারি টু প্রোভাইড এ অ্যাস্থেটিক লুক অফ দ্য ভিউ। ওকে, আচ্ছা, তো এখন এই সিন বিল্ডার তো একটা এক্সটার্নাল টুল অ্যাপ্লিকেশন, ইটস নট পার্ট অফ ইউর আইডি ইন্টেলিজেন্ট, ইটস নট। ওকে, কিন্তু আমি যদি ইন্টেলিজেন্ট ভিতর থেকে সিন বিল্ডার ইউজ করতে চাই, যেটা আমরা চাইবো, তাহলে ইন্টেলিজেন্ট নিড টু নো দ্য পাথ অফ দ্য সিন বিল্ডার। তো সেটা কিভাবে সেট করতে হয়, ইটস অলরেডি গিভেন ইন দ্য ইনস্টলেশন গাইডলাইন ভিডিও বাই জাফির। এটা করেছেন আপনারা? ওকে, কে কে করেছেন? খুব বেশি করেন নাই। আরেকটা প্লাগইন আমাদের দরকার, এফএক্সএমএল ম্যানেজার, এটার কথা বলা হয়েছে না? এইটা লাগবে যে আপনি যখন এফএক্সএমএল ফাইলটা বানিয়ে ফেললেন তখন কন্ট্রোলার ক্লাসের যে স্কেলিটন, এইটা আমরা জাভা ফাইলটা আগে অটো জেনারেট করে ফেলতে পারি উইথ স্কেলিটন, তারপরে ভেতরে গিয়ে আমরা আমাদের নিজেদের কোডগুলো লিখব। তাহলে এই কন্ট্রোলার ক্লাসের অটো স্কেলিটন স্ট্রাকচারটা জেনারেট করার জন্য উই নিড এ প্লাগইন কল্ড এফএক্সএমএল ম্যানেজার। ওইটা না থাকলে আপনাকে ম্যানুয়ালি কন্ট্রোলার ক্লাসটা তৈরি করতে হবে, তারপরে এই কোডগুলো আপনাকে ভিতরে লিখতে হবে। সো সেটা আপনারা করেছেন? ওকে, এখন আমরা যদি আমাদের এই এফএক্সএমএল ফাইলটাকে সিন বিল্ডারে ওপেন করতে চাই ডিজাইনটা দেখার জন্য, যেটা আমরা করতে পারবো যদি আমাদের ইন্টেলিজেন্ট নোজ দ্য পাথ অফ সিন বিল্ডার ডট ইএক্সি, তাহলে এটা রাইট ক্লিক, এই যে ওপেন ইন সিন বিল্ডার, এটা দিলে সিন বিল্ডারে আমার এই এফএক্সএমএল ফাইলটা ওপেন হবে। এটাতে আসতে পেরেছেন? Could you come here? হ্যাঁ, আরেকবার দেখাবো। এই যে এফএক্সএমএল ফাইলটা রিসোর্স ফোল্ডারে আছে না, hello view.fxml, এই যে এটাতে রাইট ক্লিক করে নিচে আসলে এই যে ওপেন ইন সিন বিল্ডার, একদম নিচে দিলে পরে যদি আপনার পাথ ঠিক না থাকে এখানে আপনি এরর খেয়ে যাবেন, আর যদি পাথ ঠিক থাকে ওপেন হবে। এটা হয়েছে? ওকে, এখন আপনি আমাকে বলেন যে এখানে কয়টা নোড আছে? How many nodes are there? This is the fxml file, hello view.fxml. How many nodes are there? কি করে বুঝলেন? না না, এই স্ক্রিন দেখেন, স্ক্রিন দেখে বলুন। দুইটা কি? আপনি এখনো জানেন না ভিবক্স না অ্যাঙ্কর পেন নাকি, বাট একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেটা আপনি দেখতেছেন। তাহলে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আর একটা বাটন। তাহলে অ্যাকচুয়ালি এটা কি ব্যাকগ্রাউন্ড বা আরো কোনো হিডেন নোড আছে কিনা এটা এখান থেকে আপনি বুঝবেন না। সো আপনাকে তখন এই যে বাম পাশে হায়ারার্কিতে যেতে হবে, নোড হায়ারার্কি। তাহলে আপনি দেখতেছেন যে আপনার প্যারেন্ট হচ্ছে ভিবক্স, তার ভিতরে একটা লেভেলও আছে, এই যে লেভেল, টেক্সট নাই বলে ওটা ইনভিজিবল, আর একটা বাটন আছে। তাহলে এটা যদি রান করি, ইফ আই রান এন্ড শো ইউ, তাহলে আমাকে এই ইন্টেলিজেন্টে এসে আমার যে অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস যেটাতে মেইন মেথড আছে, স্টার্ট মেথড, ওই ফাইলটাকে সিলেক্ট করতে হবে। দেখেন প্লে বাটনটা কিন্তু ডিসেবল, কিন্তু আমি এটা সিলেক্ট করলেই আমার প্লে বাটনটা এনেবল হয়ে যাবে। এই যে হ্যালো অ্যাপ্লিকেশন, এই যে প্লে বাটনটা এনেবল হয়ে গেছে। এখন যদি আমি রান করি তাহলে আমার নেটিভ উইন্ডোতে আমার এফএক্সএমএলটা লোড হবে, এই যে লোড হবে, ঠিক আছে। এখন এটা তো হ্যালো ভিউ, তাহলে এই যে হ্যালো একটা বাটনের টেক্সট হ্যালো, এই বাটনে ক্লিক করলে কি হচ্ছে, লেভেলটাকে আপডেট করতেছে যে ওয়েলকাম টু জাভা এফএক্স অ্যাপ্লিকেশন। এটাই এই এফএক্সএমএল এর কাজ। ওকে, তো তাহলে এই তিনটা নোডের মধ্যে তো অনেক ধরনের ইভেন্ট ট্রিগার করা যায়।
আমি যদি fxml এ যাই তাহলে এখন কোন নোডটা সিলেক্ট করা আছে? বাটন। আচ্ছা, ইন্সপেক্টরে দেখবেন তিনটা উইন্ডো আছে ইন্সপেক্টর প্যানেল, প্রপার্টিজ, লেআউট অ্যান্ড কোড। কোড সেকশনে যদি আপনি যান তাহলে ইট উইল শো ইউ অল দ্য পসিবল ইভেন্টস অন এ বাটন। যেমন আপনি ড্র্যাগ, অন ড্র্যাগ ডিটেক্টেড, অন ড্র্যাগ ডান, হ্যাঁ, অন ড্র্যাগ এন্টার্ড, অন ড্র্যাগ ড্র্যাগ করে কোনো কিছুর উপরে ঢুকে গেলেন তাহলে অন ড্র্যাগ এন্টার্ড। আবার ড্র্যাগ ছাড়াও করতে পারেন তাহলে অন মাউস এন্টার্ড, হ্যাঁ, তাহলে এগুলো ড্র্যাগ রিলেটেড ইভেন্ট, কিবোর্ড কি রিলেটেড ইভেন্ট, ওকে, মাউস রিলেটেড ইভেন্ট। যেমন আমরা অন মাউস ক্লিক এই ইভেন্টটা চুজ করতে পারি, ওকে। তাহলে আমি কি এই বাটনের সব ইভেন্টের জন্যই রেসপন্ড করব? অনলি ফর দ্য মাউস ক্লিক, অথবা ডিফল্ট অ্যাকশন অফ দ্য বাটন ইজ অলসো মাউস ক্লিক, তাহলে অন অ্যাকশন হলেও হবে। এই যে অন অ্যাকশন, প্রত্যেকটা নোডেরই একটা অন অ্যাকশন থাকে। অন অ্যাকশন মানে অন ডিফল্ট অ্যাকশন। আমি ইন্ডিভিজুয়ালি এখানে পিক করতে পারি হোয়াট ইভেন্ট, অথবা আমি বলে দিতে পারি ওকে বাটনের যেটা ডিফল্ট ইভেন্ট এটা। তো বাটনের ডিফল্ট ইভেন্ট হচ্ছে মাউস ক্লিক, তাহলে মাউস ক্লিকে দিলেও হবে, অন অ্যাকশনে দিলেও হবে। তাহলে দেখেন অন অ্যাকশনে সে একটা মেথডের নাম দিয়ে রাখছে, কি সেটা? অন হ্যালো বাটন ক্লিক। তাহলে হ্যালো বাটনে যদি আমি ক্লিক করি মানে ডিফল্ট অ্যাকশন ট্রিগার করি, তাহলে এই মেথডটা কাজ করবে। সো দিস ইজ দ্য ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড। So I decide the event handler method for a event for a node in the scene builder code section. তাহলে এটা করা আছে, ওকে। এখন আমরা বলেছি যে অবজেক্ট। নাও আপনার নাম কি? হাসনাইন। আপনার ছোট ভাই এর নাম কি? ফাইজার। না ফাইজার না ফাইজার? ফাইজান, ওকে। এখন ধরেন হাসনাইন অনেক কষ্ট টষ্ট করে ঈদের মধ্যে চিটাগং যাবে ফ্রেন্ডদের সাথে, টিকিট পাইছে একটা কমলাপুরে। এখন ফাইজানকে নিয়ে হাসনাইন কমলাপুরে গেছে। ফাইজান অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট টু সি হিম অফ, যে ট্রেনে সে ঠিক মতো উঠতে পারছে এটা এনশিওর করার জন্য। এখন প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দেখলেন যে 10,000 লোক, তাহলে এরা কিন্তু হিউম্যান অবজেক্ট। সো ইফ দেয়ার ইজ এ ক্লাস হিউম্যান, all 10,000 people are human class objects. Yes or no? Okay. Now you will interact with how many human? One. So এখন আমি যদি প্ল্যাটফর্ম দিকে তাকাই বলি এই যে শুনেন, with whom I am interacting, so I need to know the name. এই মজিদ শোনো, বা এই ফাইজান লিসেন টু মি, বেশি আড্ডা দিও না, ঢাকা শহর ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। So it means for you don't need to know the name of all 10,000 objects available in the railway platform. You only need to know the name of your younger brother and the driver, যদি ড্রাইভার থাকে, কারণ এই দুজনের সাথে আপনি ইন্টারঅ্যাক্ট করবেন। তো তাহলে যাদের সাথে আমার কোনো ইন্টারাকশনের প্রয়োজন নাই, তাদের নাম আমার জানলেই কি না জানলেই কি, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। সো টু মি দে ক্যান রিমেইন অ্যাজ অ্যানোনিমাস অবজেক্ট। ওই যে অ্যানোনিমাস পোস্ট দেন আপনারা বা ফেসবুকে, তাহলে অ্যানোনিমাস অবজেক্ট হিসেবে থাকতে পারে, ওকে। তা আমরা জানি যে অবজেক্ট ইজ এ ক্লাস ভেরিয়েবল। একটা ভেরিয়েবল when we declare we actually keep the name, যে int x, int sum, float cgpa, we are giving name of the variable. Most cases আমরা সেটাই করি, but variables বা ক্লাসের অবজেক্ট can also be created in memory as a anonymous variable বা object, okay. এখন প্রশ্ন হলো এই যে ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড, এই মেথড, does this method need to interact with the background vbox in code inside the code of the controller class? Does this method on handle button click need to interact with the background?
কোডের মধ্যে, কোডের মাধ্যমে তাকে কি এই ভি বক্সের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হবে নাকি হবে না? তাহলে কি কার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হবে? কেন হবে? বাটন ক্লিক করলেই আপনার ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড এক্সিকিউট হবে। কোশ্চেনটা হলো সেই ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড নিড টু ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ দ্য ভিবক্স অর নট। হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ দ্যাট ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড? একটু আগে তো রান করে দেখলেন, ওর পারপাসটা কি? না, হ্যাঁ, বাটন ক্লিক করলে আউটকাম হিসেবে আমরা কি পাই? কোথায় দেখায়? তাহলে লেভেলটাকে আপডেট করো। So your handler method need to interact with the label. Why it will interact with the vbox? ও তো vbox এ কিছু করতেছে না। তো তাহলে vbox অবজেক্ট কিন্তু আপনার ক্রিয়েট হবে, লেভেল অবজেক্টও ক্রিয়েট হবে, কিন্তু আপনার এই অন ক্লিক বাট মেথড need not know the name of the vbox, but it need to know the name of the label. তো তাহলে আপনার যে অবজেক্টগুলো আপনি ইউজ করবেন কোডে, সেই অবজেক্টগুলো কন্ট্রোলার ক্লাসের ফিল্ড হবে। তাহলে দেখেন, আমরা যদি কোডে গিয়ে দেখার চেষ্টা করি, এই যে কন্ট্রোলার, হ্যালো কন্ট্রোলার, তাহলে দেখেন এই যে একটা লেভেল ওয়েলকাম টেক্সট, তাহলে ওয়েলকাম টেক্সট হচ্ছে অবজেক্টের নাম এবং এটা টাইপ হচ্ছে লেভেল, তাহলে এটা একটা অবজেক্ট। এখন এই অবজেক্টটা ডিক্লেয়ার করা হয়েছে ক্লাসের ভেতরে, তার মানে এটা মেম্বার ডেটা বা ফিল্ড। এটা তো ফাংশন না, এটা তো একটা অবজেক্ট। অবজেক্ট ইজ অলসো ডেটা, কারণ ক্লাস তো ডেটা টাইপ, তাহলে ক্লাসের ভেরিয়েবলও ডেটা, বাট ইটস নট প্রিমিটিভ, ইটস কমপ্লেক্স ডেটা। সো দেয়ারফোর ভিবক্স এর সাথে যদি ধরেন ভিবক্স এর কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে বাটন ক্লিক করলে, তাহলে ভিবক্স এরও আবার একটা অবজেক্ট এখানে লাগবে, কিন্তু আমরা ভিবক্স কে ডিস্টার্ব করছি না। তো কাজেই আমাকে এখন এই লেভেলটা ইউজ করবে কে? এই যে আমার মেথড। তাহলে এই যে মেথড, ইট ইজ পার্ট অফ মাই কন্ট্রোলার ক্লাস। তাহলে এই কন্ট্রোলার ক্লাসের ভেতরে দুইটা মেম্বার আছে, একটা ফিল্ড হুইচ ইজ দ্য লেভেল, আর একটা হচ্ছে ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড। এখন এই ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথডে কি হচ্ছে? আমরা গতকালকে ডট অপারেটর নিয়ে কথা বলেছি না? আপনি একটা নোট ক্লাস বানালেন, নোট ক্লাস যদি বানান, এই যে এই নোট ক্লাস যে বানালেন, এটার মেম্বার কি? এই নোট ক্লাসের মেম্বার কি? ভ্যাল। তাইলে n1 কি? হোয়াট ইজ n1? না, n1 নিচে কি? n1 ইনটু ভেরিয়েবল অফ হোয়াট টাইপ? n1 ইন্টিজার। আপনি কি হিসাবে n1 ডিক্লেয়ার করছেন? নোড হিসাবে। তাহলে n1 কি? নোড টাইপের ভেরিয়েবল। ইন্টিজার বলছেন কেন? মানে অবজেক্ট। তাহলে এখন আপনি যদি বলেন যে প্রিন্ট ভ্যাল, তাহলে তো হবে না, আপনাকে বলতে হবে প্রিন্ট n1 ডট ভ্যাল। এগুলো করছেন না? তাহলে ভুলে যাচ্ছেন কেন? এখন এখানে কোনো বিল্ট ইন মেথড নাই, এই জন্য আমাকে বাইরের যে প্রিন্ট ফাংশন ওর হেল্প নিতে হচ্ছে। কিন্তু যদি একটা বিল্ট ইন ফাংশন রাখতাম, এই যে এখন নোট ক্লাস আমরা একটা বিল্ট ইন ফাংশন রেখেছি, মেথড শো ভ্যালু, তাহলে শো ভ্যালু কিন্তু, তাহলে এখন এই যে n1 ডট শো ভ্যালু, ও নিজের মেথডই ইউজ করতে পারে টু শো দ্য ভ্যালু। এখন লাইব্রেরিতে প্রিন্ট ফাংশন আছে না নাই, এটা নিয়ে ওর মাথা ঘামানোর দরকার নেই। ইট ডাজন্ট ডিপেন্ডস অন এনি এক্সটার্নাল হেল্প। তো তাহলে ডট যখনই থাকবে, আমাদের বুঝতে হবে ডটের ডান পাশে হচ্ছে মেম্বার। যেমন n1 ডট ভ্যাল, এখানে ডটের ডান পাশে কি আছে? আর এখানে ডটের ডান পাশে কি আছে? মেথড কল, মেথড কল। তো তাহলে এইখানে যদি আপনি দেখেন, এই যে সেট টেক্সটটা তাহলে কি?
আচ্ছা, এখন এখানে যদি আমি আরেকটু বলি, আপনাকে জিজ্ঞেস করি, এই যে শো ভ্যালু মেথডটাকে কল করা হয়েছে, এ কি প্রিন্ট করবে? ওই যে উপরে কোড দেখেন কি করা হয়েছে, সে ভ্যালকে প্রিন্ট করবে। কার ভ্যাল? n1 এর না n2? কেন n2 করলো না কেন? n1 ডট, তাহলে n1টা কি এই কলটার জন্য? হু ইজ n1? n1 হচ্ছে ক্লায়েন্ট অবজেক্ট অফ দিস কল। তাহলে আমরা যখন কোনো ক্লাসের মেথডকে কল করব, ডটের বামে একটা ক্লায়েন্ট অবজেক্ট থাকবে, মোস্ট কেসেস তাই থাকবে। দেয়ার আর সাম ভ্যারিয়েশনস, সেটা এখন আমরা বলবো না, এখন আমরা এটাই ধরে নিব যে বাম পাশে থাকবে একটা ক্লায়েন্ট অবজেক্ট। তাইলে আর যদি আপনার শো ভ্যালু নাই থাকে, তাহলে প্রিন্ট মেথডে যে আপনি সাপ্লাই দিচ্ছেন, কার ভ্যালু সাপ্লাই দিচ্ছেন? n1 এর না n2? এখানে আপনি কার ভ্যালু সাপ্লাই দিচ্ছেন? কেন? কারণ এই n1 হচ্ছে এই ফিল্ডের ক্লায়েন্ট অবজেক্ট। তাহলে এই অবজেক্টের মেমোরির পার্ট হিসেবে কিন্তু এই ইন্টিজারের ভ্যালু মেমোরিটা আছে। ভ্যাল হচ্ছে একটা ইন্টিজার, এই যে ভ্যাল, এই যে তিনটা ফিল্ড, এই তিনটা ফিল্ডের মেমোরি ইজ পার্ট অফ n1 মেমোরি। তাহলে n1 ডট যখন বলবেন, তাহলে আমাদের একটা ক্লায়েন্ট অবজেক্ট লাগবে। সো দেয়ারফর ইফ ইউ লুক হিয়ার, সেট টেক্সটের ক্লায়েন্ট অবজেক্ট হচ্ছে এই লেভেলটা। হোয়াট ইজ ওয়েলকাম টেক্সট? কি করে বুঝলেন? হ্যাঁ, ওই যে 8 নম্বর লাইনে ডিক্লেয়ার করা আছে যে লেভেল ওয়েলকাম টেক্সট। তা এইটা কিভাবে আসলো? এই যে সিন বিল্ডারে গিয়ে আপনি যখন লেভেলটা সিলেক্ট করবেন, তখন এই যে দেখেন এফএক্স আইডি, এটাই হচ্ছে অবজেক্টের নাম, এই যে ওয়েলকাম টেক্সট। এখানে যদি আমি লেভেল 1 দিতাম, তাহলে কন্ট্রোলার ক্লাসেও এটার নাম হয়ে যেত লেভেল 1। কন্ট্রোলার ক্লাস আমাদেরকে এফএক্সএমএল ফাইলের সাহায্যে আমরা অটো আপডেট করতে পারবো স্কেলিটনটা। স্কেলিটন মানে এটার ফিল্ড কি হবে, মেথডস গুলো কি হবে, কিন্তু মেথডের লজিক আমাকে লিখতে হবে, ওটা তো আমার আইডিয়া। তাহলে মেথড কোন ইভেন্টের জন্য কোন নোডের প্রেক্ষিতে হ্যান্ডলার মেথড থাকবে, সেগুলো আমি সিন বিল্ডারে বলে দেব। আর সেই মেথডগুলো যে যে নোড ব্যবহার করবে, সেই নোডগুলোর আবার আমি এফএক্স আইডি বা অবজেক্টের নাম দিয়ে দেব, বাকিগুলো অ্যানোনিমাস থাকবে। ওকে, বুঝতে পেরেছেন? তো তাহলে এখানে যেটা হচ্ছে, এই সেট টেক্সট কিন্তু একটা লেভেল ক্লাসের মেথড। তাহলে ওখানে আমি যে টেক্সটটা দিব, ওই টেক্সটটা দিয়ে লেভেলটাকে আপডেট করে ফেলবো। তাহলে অবজেক্টকে ম্যানিপুলেট করতে হলে অবজেক্টের মেথড ইউজ করতে হবে। এনি কোশ্চেন সো ফার? তাহলে এটা যদি আমরা বুঝতে পারি, তাহলে এখন আমরা আমাদের 20-25 মিনিট সময় আছে, আমরা অ্যারিথমেটিক অপারেশনটা করে ফেলি। তাহলে আমরা এখন আরেকটা এফএক্সএল ফাইল ক্রিয়েট করব। এফএক্সএল ফাইলটা কোন ফোল্ডারে আছে? রিসোর্সের ভিতরে, এই যে আমার গ্রুপের প্রজেক্টের নামে যেটা, তাহলে এই ফোল্ডারেই রাইট ক্লিক, নিউ এফএক্সএল, এটা আসছে সবার? রাইট ক্লিক, নিউ এফএক্সএল, এদিকে আসছে? কেন আসে নাই? এই যে আপনার হ্যালো ভিউটা যে ফোল্ডার আছে, সেই ফোল্ডারে রাইট ক্লিক, নিউ এফএক্সএল। ঠান্ডা লাগছে না? Prepare your laptop, do the troubleshooting and make sure that you can open the FXML with SimBeater, you can create new FXML using the FXML manager, you can create the controller skeleton, এগুলো আপনাকে রেডি হয়ে আসতে হবে।
তাহলে আপনি তো সাফার করবেন পরীক্ষা তো এটা জি না মিডের ডেট সরানো যাবে না এটা তো দেওয়া আছে অলরেডি ক্লাসরুম দেখেন ক্লাসরুম অলরেডি গিভেন ইম্পর্টেন্ট ডেটস দেওয়া আছে একটা আচ্ছা তাহলে এখানে এসে যেহেতু আমি অ্যারিথমেটিক অপারেশন করতে চাই তাহলে এফএক্সএমএল একটা নাম দিতে পারি অ্যারিথমেটিক অপারেশন ভিউ ভিউ কিওয়ার্ডটা আপনি দিবেন যাতে নাম থেকে আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন ইটস এ ভিউ ওকে তাহলে এইটা ক্রিয়েট হয়ে গেল এখন এখানে এসে আমাকে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে কি দিয়েছে প্যারেন্ট হিসেবে ভিবক্স দেয় নাকি অ্যাঙ্কর পেন দিয়েছে কেন সো ইন্টেলিজের ভেতর থেকে যদি আপনি নিউ এফএক্সএল বানান সে অ্যাঙ্কর পেন দিবে আর যদি সিন বিল্ডার থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বানান কিছুই দিবে না এমটি থাকবে যেটা আমরা শুরুতে দেখলাম তাই এইখানে একটা ট্রিক এটা মাথায় রাখেন কোনো কারণে পরীক্ষার সময় হোয়াট এভার যে আপনার নিউ এফএক্সএমএল করতে পারতেছেন না বা এফএক্সএমএল ওপেন করতে গেলে এরর দিচ্ছে পাথ নষ্ট হয়ে গেছে তখন আপনি কি করবেন সিন বিল্ডারটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ওপেন করবেন করে সিন বিল্ডারের মেনু থেকে ওপেনে গিয়ে ব্রাউজ করে প্রজেক্ট ফোল্ডার থেকে ফাইলটা ওপেন করবেন বা একটা নতুন এফএক্সএমএল তৈরি করে ওটাকে সেভ অ্যাজ করবেন ওই প্রজেক্টের রিসোর্স ফোল্ডারে তাহলে যখন সেভ করবেন ইট উইল বিকাম পার্ট অফ ইউর প্রজেক্ট হ্যাঁ আপনি সিন বিল্ডার থেকে নতুন ফাইল বানালে তো আপনাকে প্যারেন্ট দিয়ে দিতে হবে এটা তো আপনার ডিজাইনের উপর ডিপেন্ড করে আপনি কিভাবে ডিজাইন করতে চান তাই না তো এই হচ্ছে অ্যাঙ্কর পেন এর ভিতরে কিন্তু আর কিছু নাই তো আমি যদি এটাকে সিন বিল্ডারে ওপেন করি তাহলে দেখবো শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড আছে অ্যাঙ্কর পেন আর কিছু নাই এই যে যেহেতু অ্যাঙ্কর পেন আমি ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে যেখানে যা খুশি বসাতে পারি তাহলে আমি এখন অ্যারিথমেটিক অপারেশন I want to take two numbers and I perform addition, subtraction and all that. তাহলে আমি ইউজারকে প্রম্পট করব লেভেল আমার সাথে সাথে করেন তাহলে লেভেল তারপরে ইনপুট নেওয়ার জন্য টেক্সট ফিল্ড আচ্ছা খেয়াল করেন টেক্সট ফিল্ড কিন্তু এফএক্স লাইব্রেরিটা নিতে হবে এটা উপরেরটা তাহলে টেক্সট ফিল্ডটা আমি লেভেলের পাশে বসাই দিলাম এই যে ব্লুটা না ব্লুটা অন্য লাইব্রেরি থেকে আসছে এটা এফএক্স লাইব্রেরি ঠিক আছে এখন আমরা এই কোড সেকশন তো দেখলাম এখন আমরা এই প্রপার্টি সেকশনটা একটু দেখি ধরেন লেভেলটা আপনার কাছে মনে হচ্ছে ফন্টটা একটু বড় হলে ভালো হতো তো সিলেক্ট দ্য লেভেল এন্ড প্রপার্টিতে গিয়ে এই যে খেয়াল করেন ফন্ট আমি করে দিলাম লেটস সে 12 ছিল আমি এটাকে 14 করে দিলাম এই যে 14 হয়ে গেল ঠিক আছে এখন আমার y এর জন্য তাহলে এখানে আমি কি বলবো এন্টার এক্স এখানে ডাবল ক্লিক করে করতে পারি একটু খেয়াল করেন প্রপার্টিতে গিয়ে টেক্সট আছে এখানেও আমি টাইপ করে দিতে পারি আবার হায়ারার্কিতে যে নোটটা আছে এখানেও আমি টাইপ করতে পারি যাই হোক আপনি যে কোনো এক জায়গায় করে দেন এন্টার এক্স ওকে এখন আমার কি নেক্সট কি লাগবে তাহলে আরেকটা লেভেল আরেকটা টেক্সট ফিল্ড কিন্তু খেয়াল করেন আরেকটা লেভেল যদি আনি ডিফল্ট ফন্ট সাইজ তো 12 তাই আবার ওইটাকেও 14 করতে হবে তাহলে এটা আমি অ্যাভয়েড করতে পারি বাই ডুপ্লিকেটিং দেব এটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল চেপে দুইটাকেও একসাথে সিলেক্ট করে ডুপ্লিকেট করতে পারি তাহলে প্রপার্টি সহ ডুপ্লিকেট হবে ওকে এই যে প্রপার্টি সহ ডুপ্লিকেট হয়ে গেল এখন জাস্ট এখানে এনে বসাই দিলাম এন্টার ভাই তাহলে ওটা 16 ছিল এটা 14 ছিল এটা 14 তো এখানে আমি ইনপুট দিব নেক্সট হোয়াট আই নিড বাটন তাহলে আমি যদি বেসিক অ্যারিথমেটিক অপারেশন অ্যাড সাবট্রাক্ট মাল্টিপ্লাই ডিভাইড করতে চাই তাহলে আমার কিছু বাটন দরকার এটা বাটন ছাড়া মেনু দিয়েও করা যায় মেনু আইটেম বা রেডিও বাটন দিয়েও করা যায় যে রেডিও বাটনের চয়েসগুলো রেখে একটা এক্সিকিউট বাটন রাখলাম তাইলেও হবে বিভিন্নভাবে করা যায় তাই আমরা সিম্পলিস্টিক রাখি আপাতত যে ইন্ডিভিজুয়াল বাটন
তাহলে আমি এখন বললাম যে অ্যাড, ও সরি অ্যাড তো না, বাটন আনতে হবে। তাহলে যে বাটন, তো বাটনের টেক্সট আমি বলে দিলাম অ্যাড, বাটনটাকে একটু বড় করে দিলাম। এখন বাটনগুলো যদি আমি সেম সাইজ রাখতে চাই, এখানে ডুপ্লিকেট, তাহলে ডুপ্লিকেট, আবার এই দুটাকে কপি করে আবার ডুপ্লিকেট, তাহলে একটা বেশি বড় হয়ে গেছে, তাহলে একটু গ্যাপ কমাই দিই। ওকে, ঠিক আছে। এখন এই বাটনগুলো টেক্সট চেঞ্জ করে দেন, সাবট্রাক্ট, মাল্টিপ্লাই, and divide. আর কি লাগবে? আউটপুট, আউটপুট কোথায় দেখাবো? না, কোন নোডের মধ্যে দেখাবো? অ্যাঙ্কর পেনে তো আর আউটপুট দেখানো যাবে না। অ্যাঙ্কর পেন তো লেআউট, অ্যাঙ্কর পেন হোল্ডস আদার নোডস, তাহলে আউটপুট তো আমার টেক্সট, এটা দেখাবো কোথায়? প্রিন্টের ইকুইভ্যালেন্ট, কনসোলে যেটা আপনি প্রিন্ট করেন সেটাই তো এখানে আউটপুট, তাহলে সেটা কিসে দেখাবো? আরেকটা কি? না না, আমি যে বাটনটা ক্লিক করব, আউটপুটটা কোথায় দেখাবে? এই যে প্রিভিউতে গিয়ে যদি আমি দেখার চেষ্টা করি, যদি ক্লিক করব, আউটপুটটা কোথায় দেখাবে? তাহলে আমার কি লাগবে? কোন লেভেলে দেখাবে? এইটাতে দেখাবে না এটাতে দেখাবে? হ্যাঁ, তাহলে সেটা বলছেন না কেন? তাহলে আপনার আরেকটা লেভেল লাগবে, লেভেল বা টেক্সট। তো এটাকে আমি একটু বড় করে দেই। এখন আমি চাইলে এইটাতে কিছু প্রপার্টি অ্যাপ্লাই করতে পারি, যেমন নিচে দেখেন, যেমন ফন্ট আমি করে দিলাম 12 জায়গায়, আপনি যা করতে চান স্লাইডার দিয়ে বাড়াইতে পারেন অথবা এখান থেকেও করতে পারেন। ওকে, ঠিক আছে। তারপরে এখানে দেখেন রেগুলারের জায়গায় আমি বলতে পারি বোল্ড বা ইটালিক বা বোল্ড ইটালিক, তাই বোল্ড করে দিলাম। তাহলে এটা হয়ে গেল 18 সাইজ, কত সাইজ হলো? হ্যাঁ 18 সাইজ হলো, আবার বোল্ড হলো। আপনি চাইলে এই যে কালার, এই যে দেখেন এখানে কালার প্যালেট আছে, ইউ ক্যান অলসো চেঞ্জ দ্য কালার। তাহলে দেখেন আমার কালারও চেঞ্জ হয়ে গেল। এখন এখানে আপনি লেভেলের জায়গায় বলে দেন রেজাল্ট। এখন এটা তো বোঝা যাচ্ছে না যে এই লেভেলটা কতটুকু। তা আপনি যদি এই পুরাটাকে দেখাতে চান, তাহলে আপনি যে নিচে নেমে এই যে স্টাইলে ক্লিক করলে আপনাকে স্টাইল, যেমন ফর এক্সাম্পল ব্যাকগ্রাউন্ড কালার, আপনি একটা কালার দিয়ে দিতে পারেন, কালার কোড জানা থাকলে দিতে পারেন, অথবা কালারের নাম জানা থাকলে দিতে পারেন। বললাম অ্যাকোয়া। নাও খেয়াল করেন যে আমি চাইলে মাল্টিপল স্টাইল অ্যাড করতে পারি। ওকে, তাহলে এখানে অলরেডি একটা স্টাইল আমি অ্যাড করলাম, সেটা কি? সেটা কি? ব্যাকগ্রাউন্ড কালার। আমি যে প্লাস দিয়ে আরো অ্যাড করতে পারি, যেমন ধরেন লেটস সে বর্ডার কালার, বললাম রেড, তাহলে আমার বর্ডার কালারও চলে আসছে। ওকে, যাই হোক এগুলো অর্নামেন্টাল জিনিস, এগুলো নিয়ে আমরা অত ওরিড না, আপনার কাজ করে কিনা সেটা ইম্পর্টেন্ট। আর আমার নিচে এত ফাঁকা জায়গা রাখতে ভালো দেখা যায় না, আমি এটাকে ছোট করে দিলাম অ্যাঙ্কর প্যাডটাকে। তো এই হচ্ছে আমার ডিজাইন। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন ইফ ইউ গো টু দ্য ভিলেজে, আমার এগুলো তো কিছুই আসে না অ্যাঙ্কর প্যানের ভেতরে। কেন?
আমি তো এত কিছু এখানে দিলাম, তাহলে আমার এফএক্সএমএল ফাইলের কোডে আসার কথা না? কেন আসে নাই? সেভ করি নাই বলি। তাহলে ফাইল সেভ, সেভ করলেই দেখবো যেগুলো সব চলে আসছে। ঠিক আছে, এখন আসেন, এটুকু হয়েছে সবার? ওকে, এখন এখানে আসেন, প্রিভিউতে যদি আপনাকে দেখাই, এই যে আমি এখানে লেটস সে 12 আর 13 দিলাম। এখন যদি অ্যাড বাটনটা ক্লিক করি, ফার্স্ট অফ অল হাউ মেনি নোটস আর দেয়ার, এই প্রজেক্ট আমি শেয়ার করে দেব আপনাদের সাথে। হাউ মেনি নোটস আর দেয়ার? 10। কি কি টাইপ সহ বলেন? একটা অ্যাঙ্কর পেন, একটা অ্যাঙ্কর পেন, তারপর দুটো টেক্সট, দুইটা লেভেল, তিনটা লেভেল, চারটা বাটন, এই হলো 10টা। এখন আপনার হ্যান্ডলার মেথডটা হবে কোন নোডের জন্য? অ্যাড বাটনের জন্য, আপাতত অ্যাড বাটনের জন্য। তাহলে এই হ্যান্ডলার মেথডের যে কাজ, সেই কাজটা করার জন্য কোন কোন নোডের সাথে তাকে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হবে বের করেন। লেভেল তো 3টা আছে, ওই 2টা লেভেলকে সে ইউজ করবে? হ্যাঁ, কোন কোন নোডের সাথে এই এই হ্যান্ডলার মেথড কোন কোন নোডকে ইউজ করবে? না না, আগে এই বাটনের কথা বলো। এন্টার এক্স তো লেভেল, টেক্সট ফিল্ড, তাহলে টেক্সট ফিল্ড দুইটা ইউজ করতে হবে, কারণ ওখান থেকে তাকে ভ্যালু বের করে নিয়ে আসতে হবে। তারপর এবং ভ্যালুগুলো ইউজ করে যোগফল বের করে কোথায়, কোন লেভেলে? 3rd লেভেলে। আপনার তো লেভেল 3টা, এই যে এন্টার এক্স এটা একটা লেভেল, এন্টার ওয়াই এটা একটা লেভেল, এটাও একটা লেভেল। But your handler method need not to interact with all 3 levels. It need to interact with only 1 level. কারণ ওটাকে সে আপডেট করবে। আর টেক্সট ফিল্ড দুইটাও তাকে ইউজ করতে হবে, কারণ ওখান থেকে সে ডাটা রিড করবে, ইনপুট। তাহলে এই 3টাকে আমার এখন অ্যানোনিমাস থাকলে হবে না, বাকিগুলো অ্যানোনিমাস থাকতে পারে। বাকি বাটনগুলোও কিন্তু এই 3টাই ইউজ করবে। তাহলে এই 3টার বেশি কারো ইউজ হবে। তাহলে আমার কয়টা নোডের অবজেক্টের নাম দিতে হবে? 3টা না 7টা? বাটনগুলোর নাম লাগবে না? বাটনগুলোও তো অবজেক্ট, ওদের অবজেক্টের নাম লাগবে না? লাগবে কি লাগবে না? হ্যাঁ, কোথায় নাম দেওয়া? ওটা টেক্সট, ওটা বাটনের টেক্সট, মানে অবজেক্টের নাম, অবজেক্টের নাম, যেটা এই যে আপনি এফএক্স আইডিতে দিবেন, এই যে এফএক্স আইডিতে দিবেন। হ্যাঁ, যে লাগবে কিনা এই বাটনের একটা এফএক্স আইডি লাগবে কিনা? কেন লাগবে? এই টেক্সট ফিল্ডের একটা এফএক্স আইডি লাগবে, তো এটা দেন, ধরেন টেক্সট ফিল্ড, নামগুলো দিবেন, টাইপের নোট সেটা যাতে বোঝা যায়, এন্ড কি এই নোটটা কি রোল প্লে করতেছে, এক্স এর ইনপুট নিচ্ছে, তাহলে এক্স টেক্সট ফিল্ড। তাহলে পরেরটা হবে ওয়াই টেক্সট ফিল্ড, আর নিচের লেভেলটা হবে টেক্সট ফিল্ড না, এটা লেভেল, তাহলে রেজাল্ট লেভেল। যাতে নাহলে আপনার কোডিং প্রবলেম হয়ে যাবে, আপনি নিজেই আপনার কোড বুঝবেন না। সো কোডিং কনভেনশন ফলো করতে হবে। Now what about the button? Do I need the fx id for this button? অন অ্যাকশনের কথা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে না, অবজেক্টের নাম লাগবে। মানে এখানে আমি বলবো কিনা যে এটার নাম অ্যাড বাটন, বলবো এটা? কেন বলবো? এটা জাস্টিফাই করেন, বললেই তো হবে না। হ্যাঁ, তো ওইটা কি বাটন ক্লাসের মেথড না কন্ট্রোলার ক্লাসের মেথড? আপনার যে এই যে অ্যাড বাটন অন মাউস ক্লিক, এই ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথডটা,
এটা কোন ক্লাসের মেথড? কন্ট্রোলারের মেথড। তাহলে কন্ট্রোলারের মেথডই তো এক্সিকিউট হবে। বাটনের কোনো মেথড কি আপনি এখানে ইউজ করতেছেন না, কিন্তু টেক্সট ফিল্ডের মেথড ইউজ করতে হবে টু এক্সট্রাক্ট দ্য ডেটা। লেভেলের মেথড ইউজ করতে হবে টু চেঞ্জ বা অর আপডেট অর সেট দ্য কন্টেন্ট। কিন্তু বাটনের আপনি কি চেঞ্জ করবেন, বা বাটনের কোনো, আপনি কি ক্লিক করলে বাটন ডিসেবল হবে? ক্লিক করলে কি বাটনের কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে? ওগুলো করতে হলে বাটন ক্লাসের মেথড ইউজ করতে হবে। তাহলে এই অ্যাডিশনের জন্য ওয়াই ইউ নিড দ্য অবজেক্ট নেম অফ দ্য বাটন। এইখানে বাটনের রোলটা হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশনের জন্য যে কোন হ্যান্ডলার মেথডটা কাজ করবে। আচ্ছা, এই বাটনে যদি অন মাউস ক্লিক হয় এই হ্যান্ডলার মেথডটা কাজ করবে। জাস্ট টু ম্যাপিং দ্য অ্যাকশন, আপনি ভিউতে যে অ্যাকশনটা করতেছেন সেটাকে কোডের কোন মেথডের সাথে ম্যাপ করতে হবে সেটা এস্টাবলিশ করার জন্য আমরা বাটনটা সিলেক্ট করে এইখানে আমরা ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথডের নাম দিয়েছি। কিন্তু কন্ট্রোলার ক্লাসের কোডে কোথাও আমরা বাটন ক্লাসের অবজেক্ট ইউজ করছি না। বাটন ক্লাসের অবজেক্ট ইউজ করতে হবে যদি আপনি বাটনকে ডিসেবল করতে চান, বাটনকে রিসাইজ করতে চান, বাটনের কালার চেঞ্জ করতে চান, বাটনের টেক্সট চেঞ্জ করতে চান, বাটনটাকে হাইড করতে চান। বুঝলেন নাই? বাটনকে যদি আপনি ম্যানিপুলেট করতে চান, সো ইউ নিড, আমি এসি কে যদি ম্যানিপুলেট করতে চাই, আই হ্যাভ টু কল দ্য মেথড অফ দ্য এসি ক্লাস, যে ইনক্রিজ টেম্পারেচার, রিডিউস টেম্পারেচার, ওকে, চেঞ্জ টু ড্রাই মোড, চেঞ্জ টু কুল মোড। তাহলে এই কাজগুলো অ্যাচিভ করতে হলে আমি এসি ক্লাসের মেথড ইউজ করবো, কারণ আই এম ট্রাইং টু ম্যানিপুলেট দ্য এসি। কিন্তু এখানে বাটনকে তো আমরা কোনোভাবে চেঞ্জ করতেছি, সো ওয়াই আই নিড দ্য অবজেক্ট নেম অফ বাটন, সো বাটন ক্যান রিমেইন অ্যানোনিমাস। এখন আমার ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড দিতে হবে। ধরেন অ্যাডের ক্ষেত্রে আমরা ড্র্যাগ রিলেটেড না, মাউস ক্লিক রিলেটেড ইভেন্ট হবে। তাহলে যে অন, এই যে অন মাউস ক্লিক, এখানে আমরা লিখবো, তাহলে এটা অ্যাড বাটন অন মাউস ক্লিক। তো এরকম একটা কোডিং কনভেনশন ফলো করবেন। তাহলে কি হবে, আপনার কন্ট্রোলার ক্লাসে আপনি যখন 20টা মেথড দেখবেন, আপনি মেথডের নাম দেখেই বুঝবেন যে এই মেথডের কাজ কি, হোয়াট রেসপন্স দিস মেথড সাপোজ টু ডু। বলাই আছে যে এক বাটনে অন মাউস ক্লিক ইভেন্ট হইলে এই মেথডটা কাজ করবে। সো দ্যাটস ওয়াই দ্য নেম। ওকে, আচ্ছা, সিমিলারলি সাবট্রাক্ট বাটনে একটা দিতে হবে, এটাও আপনি অন মাউস ক্লিকে দিতে পারেন, অথবা বাটনের ডিফল্ট যেহেতু মাউস ক্লিক, আপনি অন অ্যাকশনও দিতে পারেন। তাহলে এটা অন অ্যাকশন দেখাই, তাহলে সাবট্রাক্ট বাটন অন অ্যাকশন। ওকে, কয়টা বাজে? হ্যাঁ আছে, 7 মিনিট আছে। এটাতে আমরা বলবো কি, মাল্টিপ্লাই বাটন অন অ্যাকশন, মাল্টিপ্লাই বাটন অন অ্যাকশন। আর এটাতে আমরা বলবো ডিভাইড বাটন অন অ্যাকশন। তাহলে আমাদের কন্ট্রোলার ক্লাসে কয়টা ফিল্ড থাকবে আর কয়টা মেথড থাকবে? চারটা। কি ফিল্ড না মেথড? মেথড মানে তো ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড। কয়টা? চারটা। কি কি? অ্যাড বাটন অন মাউস ক্লিক, এটা একটা মেথডের নাম। সাবট্রাক্ট বাটন অন অ্যাকশন, মাল্টিপ্লাই বাটন অন অ্যাকশন, ডিভাইড বাটন অন অ্যাকশন। তাহলে চারটা মেথড থাকবে। আর ফিল্ড থাকবে কয়টা? তিনটা। দুইটা লেভেল টাইপের ফিল্ড, আর একটা, দুইটা টেক্সট বক্স টাইপের ফিল্ড, একটা লেভেল টাইপের ফিল্ড। তাহলে এখন আমাকে কি করতে হবে? এগুলো সব দেওয়া হয়ে গেছে, এখন আমরা এটাকে সেভ করব। এখন আসেন এই এখানে আমার না, লেভেল অন অ্যাকশন, লেভেলে ক্লিক করলে তো লেভেল আপডেট হচ্ছে না, আমি তো বাটনে ক্লিক করলে লেভেল আপডেট হচ্ছে। কেন, আপনি কি বাটন ক্লাসের কোনো মেথড কল করবেন? ওই জন্য দরকার নাই, কিন্তু যদি সেটা করেন তাহলে লাগবে। সেটা আপনি করতেও পারেন, সেটা আজকে সময় নাই, আরেকদিন দেখাবো, মনে করাই দিয়ে। ঠিক আছে, যে বাটনের এফএক্স আইডি কখন ইউজ করতে হয় লিখে রাখেন কেউ একজন আপনাদের খাতায়, নেক্সট ক্লাস আমাকে শুরুতেই মনে করাই দিবেন। এখন দেখেন আমার প্যারেন্ট নোট কোনটা এফএক্সএমএল ফাইলে? অ্যাঙ্কর পেন। এখন
আমার যদি এফএক্সএমএল ম্যানেজার থাকে, আই সাপোজ ইউ হ্যাভ, এদিকে তাকান, আমার যদি এফএক্সএমএল ম্যানেজার থাকে, আমি এফএক্সএমএল ফাইল কিন্তু সেভ করে ফেলছি। এখন এই যে খেয়াল করেন না কাজটা, আগে দেখেন রাইট ক্লিক আপডেট কন্ট্রোলার ফ্রম এফএক্সএমএল, করেন না কিছু করেন না। এইটা বেসিক্যালি এফএক্সএমএল ম্যানেজার প্লাগইন ইউজ করে আপনার যে এফএক্সএমএল ফাইলের মার্কআপ কোড, এটাকে ইউজ করে সে কন্ট্রোলার ক্লাসটা জেনারেট করবে উইথ অল দ্য ফিল্ডস অ্যান্ড মেথডস। না, ভেতরে আপনাকে বডির কোড লিখতে হবে, তাহলে এটা সে করে দেবে। কিন্তু কন্ট্রোলার ক্লাসের নাম কি হবে? এটা তো কোনো র্যান্ডম নাম হবে না। তাহলে আমার এই যে প্যারেন্ট যেটা অ্যাঙ্কর পেন বা ভিবক্স যাই থাকুক, ওইটার শেষে গিয়ে দেখবেন যে কন্ট্রোলার ক্লাসের নাম এখানে ওই নামটাই দিয়েছে অ্যারিথমেটিক অপারেশন। আমরা এখানে কন্ট্রোলার শব্দটা অ্যাড করে দিব আমাদের সুবিধার জন্য। রেড কালার দেখাচ্ছে কেন? কারণ ক্লাস ডাজ নট এক্সিস্ট। এখনো তো ক্লাস, এখানে শুধু হ্যালো কন্ট্রোলার আছে, তাই না? এবং আপনি খেয়াল করেন যে এখানে এই যে বাটনগুলোতে বলছে যে ইভেন্ট হচ্ছে অন মাউস ক্লিক, এই হচ্ছে মেথডের নাম, ইভেন্ট হচ্ছে অন অ্যাকশন, এই হচ্ছে মেথডের নাম। আপনি লেভেলে যদি যান তাহলে দেখবেন এই যে দুইটা টেক্সট ফিল্ডে এফএক্স আইডি চলে আসছে, লেভেল একটাতে আসছে, বাকি দুইটাতে নাই। নেই, দরকার নাই তো। ইন্টারেক্ট, এই লেভেলের সাথে কিসের ইন্টারাকশন করবে? ওটা তো জাস্ট প্রম্পট করার জন্য, যে টেক্সট ফিল্ডে কি চাচ্ছে সেটা বোঝার জন্য। কিন্তু এই লেভেলটাকে আমরা আপডেট করব বলে এটা এফএক্স আইডি দিয়েছি রেজাল্ট লেভেল। এখন এই মেথডগুলোও নাই, কন্ট্রোলার ক্লাসও নাই, সেই জন্য এগুলো রেড দেখাচ্ছে। রেড মানে এরর। কিন্তু ক্লাস তৈরি হয়ে গেলে এই নামে আমার ক্লাসটা তৈরি হবে। কোন নামে? এই যে অ্যাঙ্কর পেনের বা আপনার যে প্যারেন্ট নোট থাকবে যেটা ব্যাকগ্রাউন্ড, ওইটার শেষে আমরা যে নামটা দিব, তাহলে আমরা টিপিক্যালি এই কন্ট্রোলার কিওয়ার্ডটা অ্যাড করে দিব। তো এখন যদি আমি এই এফএক্সএমএল ফাইলে রাইট ক্লিক করে আপডেট কন্ট্রোলার, তাহলে বুম, আমার কন্ট্রোলার ক্লাস তৈরি হয়ে গেল। এবং এখানে দেখেন এই যে আমার বাটন আমি একটা দিয়ে ফেলছিলাম, ওই জন্য চলে আসছে অ্যাড বাটনের। ঠিক আছে, একটা নাম দিয়ে ফেলছিলাম আপনাদের বোঝানোর জন্য, কিন্তু এটা দরকার নাই আর কি। তাহলে এই যে এখন এইগুলো কিন্তু আসলে ক্লাস, এফএক্স লাইব্রেরি ক্লাস। তাহলে এই যে বলছি ইম্পোর্ট ক্লাস, আমি তো এই ক্লাসগুলো বানাই না, আমি এই যে জাভা এফএক্স থেকে ইম্পোর্ট করতে হবে। একটা ক্লাস মাল্টিপল লাইব্রেরিতে থাকতে পারে একই নামে, সো আপনাকে এটা কেয়ারফুল থাকতে হবে। যেহেতু আমাদের এই যে ইম্পোর্ট ক্লাস, এই যে জাভা এফএক্স ডট লেভেল, এখন এগুলো তো ক্লাস, এখন এই ক্লাস তো আমি বানাই নাই আমার প্রজেক্টে, তাহলে কম্পাইলার কিভাবে রিকগনাইজ করবে যেগুলো টাইপ? তাহলে লাইব্রেরিতে এগুলো তৈরি করা আছে, তাহলে আমাকে ইম্পোর্ট করতে হবে আমার প্রজেক্টে জাভা এফএক্স। ওকে, অলওয়েজ। হ্যাঁ, কারণ এক নামের ক্লাস বিভিন্ন লাইব্রেরিতে থাকে, থার্ড পার্টি অনেক লাইব্রেরি আছে একই নামে ক্লাস তৈরি করে। আপনি কোনটা নিচ্ছেন? আপনি জাভা এফএক্স এরটা নেবেন এই প্রজেক্টের জন্য। তাহলে দেখেন এখন এররগুলো চলে গেছে না কন্ট্রোলার ক্লাসে, আপনার এফএক্সএমএল এখন এররগুলো চলে গেছে। ওকে, এখন যদি আমি এই হ্যালো অ্যাপ্লিকেশনে গিয়ে প্লে দেই, তাহলে আমি কি আশা করি এখানে দেখতে পাবো? আমি কি এখানে দেখতে পাবো আমার এই অ্যারিথমেটিক অপারেশন ভিউটা? পাবো না, হ্যালো ভিউটাই আসবে। কারণ কি? এই যে এফএক্সএমএল লোডারে আমরা এফএক্সএমএল ফাইলের নাম কি দেওয়া আছে, এই যে স্টার্ট মেথডে গিয়ে দেখেন এখানে কি দেওয়া আছে, এই যে হ্যালো ভিউ ডট এফএক্সএমএল। তো এটা রাখলে তো হবে না, তাহলে আমাকে এটা চেঞ্জ করে বলতে হবে যে অ্যারিথমেটিক অপারেশন ভিউ। ভিউ নামের স্পেলিং করতে হবে ডট এফএক্সএমএল, তাহলে এই এফএক্সএমএলটা এখন লোড হবে। ঠিক আছে, ও একটা ডিফল্ট সাইজ দিয়ে দিছে সিনটার, যেটা আমার সিনের সাথে ম্যাচ নাও করতে পারে। তাহলে আমি ডিফল্ট সাইজ 320 বাই এটা ফেলে দিই, তাহলে আমার যে প্যারেন্টের সাইজটা এসে নিয়ে নেবে। এখন কন্ট্রোলার ক্লাসে আমাকে একটু কোড লিখতে হবে, আজকে তো সময় নাই অ্যাডিশন করার, আমি জাস্ট রেজাল্ট লেভেলে একটু জাস্ট একটা টেক্সট দেখাই আপনাদের। তাহলে এটা কোন মেথড হবে? অ্যাড বাটন অন মাউস ক্লিক। তাহলে এখানে আমি গিয়ে বলবো আমার লেভেলটার নাম কি? রেজাল্ট লেভেল। এই যে, তাহলে রেজাল্ট লেভেলে এটা হচ্ছে আমার ক্লায়েন্ট অবজেক্ট। এখন আমি লেভেল ক্লাসের মেথড ইউজ করব সেট টেক্সট। এটা তো ডিক্লেয়ার করতে হবে না, এটা অলরেডি ডিক্লেয়ার্ড।
তাহলে রেজাল্ট লেভেল ডট এই যে মেথডের নাম লিস্ট চলে আসছে সেট টেক্সট। তাহলে এখানে আসলে আমার এই যোগফলটা পাঠাইতে হবে, কিন্তু আপাতত আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি ওকে অ্যাডিশন ইজ ডান। তাহলে আপনি যা করতে চান সেই কোডটা এখানে করবেন। তাহলে যেহেতু আজকে সময় নেই আপনাদের এইটুক দিয়েই দেখাচ্ছি। তাহলে এখন আমি আবার মেইন অ্যাপ্লিকেশনে গিয়ে যদি প্লে দেই, এই যে এখন আমি বললাম যে 12 and 13, তাহলে এখানে আসলে 25 আসা উচিত ছিল, কিন্তু ওই কোডটা আমরা লিখতে পারলাম না, সময় নাই বলে। তো অ্যাডে ক্লিক করলে এই যে অ্যাডিশন ইজ ডান। ঠিক আছে, তা আমাকে মনে করাই দিবেন যে এইটার কোডটা আমরা কমপ্লিট করবো নেক্সট ক্লাসে। ঠিক আছে, আর মাল্টিপল ইভেন্ট, এই অ্যাড বাটনে আমরা মাল্টিপল ইভেন্ট অ্যাসোসিয়েট করতে চাই। ঠিক আছে, ওকে, আমার পরের সেশনের টাইম হয়ে গেছে। খুদা হাফেজ। অ্যাটেন্ডেন্স আমি দিয়েছি 10 মিনিট।